Eykel, bu taş, maden, çamur, ağaç ve diğer malzemelerden çeşit şeylerge şekil bergen sanattır. Onun yardımıyla dünya tarihi sayfasında bir belli adamlar hakkında hatıra saklanmakta. Akmezcit ve diğer şehirlerde yerleşken bu abideler halkımızın belli şahısları, büyük vakaları hakkında tarif etti. Onların müellifi belli Kırım Tatar heykeltıraşı, ressam, Kırım ve Ukrayna'da nam kazangan ressam Ayder Aliyev. Как можно много сказать искусством? Вот. А это большое счастье окружающему миру поделиться своими чувствами, своими идеями. Я думаю, так же, как и писатель, поэт, вот такая же потребность уже и в процессе жизни, и дальше. Вот. Для меня это очень многое значит искусство. İcatkar özü yaratkan alemde yaşay. Heykeltıraşның istidatına boysungan maden ve taş canlanıp yanı bir eserge çevirile. Keliniz onun içki dünyasında nasıl boranlar kaynağanını bileyik. İcadi adam kalem, fırça ya da sadece öz ellerinin gönlüne yakın olan eserlerini yarata, onlara obrazını bahşiş etti ve böyle şekilde sanat muhlislerinin sübetleşi, timsaller tili yardımıyla icatkar öz fikirleri, duyguları, gönlünü kırgan ya da kuvandırgan şeyleri hakkında hikaye etti. Özü tefsiyeleri, müracaatlarıyla paylaşa. İşleri ise vakitle bir adımda keti, denişe ve inkişaf etti. Скульптуру можно подразделять на несколько таких видов. Но очень важная часть – это вот та экспериментальная, вот те творческие работы небольшого размера, которые создаются тет-а-тет в мастерской, которые потом на выставках демонстрируются. Вот там мы можем экспериментировать, мы можем говорить о каких-то вещах, которые волнуют людей. Здесь искусство, опять же, я же говорю, это способ вот развития человека, духовного. То есть сделать человека более человечным. Потому что если мы раньше на лошадях ездили, и у нас одно мышление было. Если мы сегодня на машинах едем, это уже другое мышление. Если завтра мы будем летать по улице, то это будет третье мышление. И, конечно, искусство, оно не должно останавливаться. И оно тоже должно развиваться. Müellif bütün yapkan işlerini dilberlik koşmağa tırışa. Onun heykelleri halk takdiri, sevgisi, ilhamlandırıcı hayat hakkındadır. Heykeltıraşның ömür felsefesi, halkның maddi ve manevi zenginlikleri ve umumen adamның sade varlık kıymetini tasvir etti. Bu yerde hem mit, tarih hem de felsefe var. Kırım Tatarlarının en sevimli içimliği nedir? Elbette kahve. Aynı şu annevi içimlik hakkında kahve sevdası denilgen bu tunç eser tarif etti. Kur'an'ta adlı iş ise adamın ömründe en mühim, en aziz ve en yakın insanlara bağışlana. В прошлой персональной выставке у меня, значит, был триптих, это «Сердце Крыма», это Аюдах, она в красных тонах решенная, и две скульптуры. То есть две скульптуры и живопись, триптих. «Сердце Крыма», Аюдах.
женщина – это душа Крыма, и мужчина со скрипкой – это мелодия Крыма. То есть они прекрасно дружат и сочетаются. Эйкел bu sanatның şart bir çeşididir. Bu tün mevzularını onun yardımıyla yapmağa çare yoktur. Bir süjet resimde, başkası taşta, daha başkası ise çamurda yaxşı tasvir olunabilir. Bazı işler dilberliğinin, diğerleri gizlemanasının yürekni zapt eti. Ama sanat dünyasında eposının öz yeri olmalı. Her bir iş adamını heyecanlandırmak gerek. Onu samimilikle yapsan, gönüllerge kuş gibi konar, dep saya karamanımız. Kımerdi, eser sonunaca yapılmazdan evvel birkaç sefer denişe ve birinci gaye sonunda bambaşka icatını meydana getire. Я веду небольшой у меня дневник, я записываю свои идеи, названия работ, там все. Это, ну, скажем, такие плановые работы, которые сегодня я не готов, но завтра, там, через год был бы готов сделать, потому что, может быть, недостаточно материала и недостаточно, может быть, созрело внутри ее сделать. Естественно, когда вот начинаешь иногда работу, она может увести в другой, потому что с глиной тоже бывает диалог, и ты разговариваешь с ней, и она может увести тебя в другое понимание вот этой задачи. И может быть интересная работа, но и тут же ты ее, ну как бы придумываешь какую-то вот ситуацию интересную, да, и она никак не проигрывает вот первоначальному замыслу. Это бывает. Но единого пути здесь нет. Вот у всех индивидуально, и все по-разному получается. Но у меня вот были случаи, когда я одно задумывал, вот, но выходил на другие решения. Eykelinin obrazları Kımer'de yapılgan vakitte peyda ola. Sade etüdünü yapmak için hem niyet hem de keyif olmalıdır. Скульптура, она всегда начинается с того, что вот есть скульптурный станок, который крутится, он поднимается, опускается. В зависимости от размера скульптуры мы выбираем вот высоту, значит, регулировки станка скульптурного. Естественно, должна быть глина, приготовленная заранее. Вот. Ну, у меня там ванна есть медная, и вот там готовая всегда глина есть. То есть в любой момент я могу прийти в мастерскую, взять глину и работать. Ну, для того, чтобы работать, надо, наверное, основание, вот дощечку на станок ставится, вот, и на нее, значит, накладывается глина. Вот. Но для вот таких целей можно без каркаса, потому что без каркаса оно более свободно получается, чтобы не мешало для вот будущей скульптуры. Это скульптура этюдного плана. То есть она более свободная, более она может она вывести на какое-то интересное пластическое решение, да. Но это, как я раньше сказал, что вообще скульптура, она позволяет, вот глина, экспериментировать с ней. Возможности, пластические возможности, красоту формы. То есть свет, падающий на форму, он создает безграничные возможности пластические. Вот. Но и, естественно, мы используем стеки. Вот. Большие, маленькие, с петлей, которая может вырезать там глину, лишнее удалять, что-то добавлять. Вот. И не забываем поливать. Вот. Потому что глина, она имеет привычку высыхать. Вот. Ну, когда она твердеет, тогда сложно с ней работать.
И такого плана работы можно оставлять, вот они высыхают, без каркаса они не трескаются и могут служить для каких-то, может быть, будущих работ, если это удачное какое-то решение появилось. Эта работа мокрой тряпочкой обворачивается, целлофаном закрывается, и ее можно продолжить на следующий день там, или через день. То есть, опять же, тот процесс, то есть моделируется, потому что некоторые работы, они даже могут такую самоценность нести, что при такой детальной обработке ее оставить и перевести в бронзу там, или еще там, может, в камень там, или еще что-то. Но глина – это первоначальный этап для вот какой-то работы, вот, может быть, большой работы. Санат бу жанлы тарихтыр. О биналарны тиклей, адамларны ярата, әлемлерні кура ве цивилизацияны doğurта. Караманымыздың әсерлері эбедилік, сәделік ве шу вақты инсаниетлік аққында икәе ете. Бұнен берабер ватанымыздың шанлы караманларының адварыны, муим вакыаларыны бүтін дүнияға таныттыра ве эбедилештіре.